सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीयां ताज़ा खबरां। रुख सब तो पहला करांगे पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दी वड्डी खबर दे वल। नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह रेडका फिलहाल उलझदा जा रहा है। इस रेडके दे विचकार एक बार फिर तो नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा है कि जेकर मेरी किसी भी विरोधी पार्टी की आगू के नाल बैठक हुई है तो मैनूं उस गल का सबूत पेश किया जाए। ते नाल ही उन्होंने भी गल आख दी है कि हुण जो भी रेडका चल रहा है इस दे विचकार हुण खुद हाईकमान ने दखल दी है तो वेखते हैं कि आने वाले दिनों के विच हाईकमान की फैसला लेंदी है। सो हुण ये साफ हो चुका है कि इस रेडके नूं बहुता लंबा समा कांग्रेस की हाईकमान नहीं चलाएगी, जल्द इस रेडके नूं मुका दिता जाएगा। इसे ट्वीट के नाल एक वीडियो भी नशर की गई है नवजोत सिंह सिद्धू के वालों, जिस वो दस रहे ने कि आखिरकार पंजाब उन्होंने लिए कितना कुछ जरूरी है, क्यों वो हर बार पंजाब के लिए खड़ते हैं। कोई फैसला नवजोत सिंह सिद्धू ने लिता हो, पंजाब लिए ना लिता हो, अपने लिए लिता हो, मैंने लिता कोई एक बंदा ना लो इस हिंदुस्तान के एक बंदा ना लो जिन्हें 6 साल की राजनीति एक ना एक बंदा ना लो जिन्हें एमपीगिरी छड्डी होवे, एक बंदा ना लो जिन्हें गुरु घर ना छड्डण दे लई एमपीशिप भी छड्डी होवे, आईएनपी मिनिस्ट्री भी छड्डी। एक बंदा ना लो जिहड़ा कहना होवे भी आ रहा है जे किसी होर राह ते तोरना कोई गल नहीं, तुसीं तुरो, मैं तुहाडा सत्कार करदा, पर आ चुको थोड़ी बेइज्जती तां ही ते तुहाडे तो जाली आसण है जी। मेरी गल सुणो एक मिनट है। इस करके जदों मैं बीजेपी भी छड्डी सी पार्टी वधिया रखती सी, कोई रौला ही नहीं सी। आ चक बई कर कंपेन इन्हां दी, मैं कहा जी डाकू ने मैं नहीं करनी। अच्छा जे कंपेन नहीं करनी मित्रा, कंपेन नहीं करनी ना कर, कोई गल नहीं, फिर पंजाब तो दूर रह। क्यों मैं जड़ तो दूर होया की मेरा सुपना जे मैं अपना घर नहीं संभाल सकता मैं बाहर जाके झाड़ू दूंगा फिर क्या है जी इथों बाहर बड़िया साजिशां रच इथों बाहर चल जा तेनों उत्थे दा ओह बना देने फेस मैं फिर मैं उत्थे सी हाँ जी। मेरे मुंडे ने फैसला असिस्टेंट एडवोकेट कि छड़िया सवेरे आर्टिकल पढ़िया कहता पापा दे आर अक्यूजिंग यू ऑफ नेपोटिज्म। अपनी मां को कहता जे चेयरमैन लीती है मेरे मरे का मुंह देखे तुर गया अज तक नहीं आया। किहदे लई कीता? अपने लिए कि पंजाब लई? दसो ना किहदे लई कीता? जवाब देवे कोई लिहाजदार बंदा जिहड़े हर रोज शुरनियां छड्ड दिंदे। मैं उन्होंने जवाब देना चाहना, एक बार दूं बाद दे विच मैं सफाइयां नहीं दिंदा ना मैं दवां। नवजोत सिंह सिद्धू ने पुत्र सरदार भगवंत सिंह स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें रजवाड़े छड्डे, साबन नहीं देखा 3 महीने, कीर्ति गलर पार्टी दे विच तेजा सिंह स्वतंत्र दे अंदर काम किया, ਉਹਦਾ पुत्र नवजोत सिंह सिद्धू जबदा राजनीति दे विच आया, डंके दी चोट दे उत्ते कहना जबदा राजनीति दे विच आया और जब तक राजनीति दे विच रहूं किसी तो एक पौधा मंगिया होवे नीवें थावे पायो उसे दिन राजनीति सिद्धू पंजाब दे लोग उसे दिन फिर ये शुरनियां छड्डनियां सिद्धू नेगोशिएशन करा। एक बंदा कभी मिलिया भी होवे नेगोशिएशन बहुत दूर की गल है। बदनाम करने की जिहदी सफलता रोकी नहीं ना जा सकती मित्रा, उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ऐ बदनाम कर लोगे, ऐ लोगों का विश्वास करोगे, नहीं खोया जाता। 6 इलेक्शन एवं लोगों ने जिता दे, ये प्रमाण नहीं कुछ है। दैट व्हिच नीड्स टू बी प्रूवन इज नॉट वर्थ अ टॉस। तो रुख किसानी अंदोलन की गल करांगे। बीते दिनी किसान जथेबंदियां भाव के संयुक्त किसान मोर्चे के वलों एक चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री के नाम लिखी गई सी, जिस चिट्ठी दे विच कहा गया सी कि 25 तरीक तक सानू जवाब दो ते मिलन का समा दिता जाए। पर इसे दे दरम्यान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बलवीर सिंह राजेवाल ने भी की है। इस चिट्ठी का जवाब भी केंद्र वाले पक्ष तो आ चुके है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने इसका जवाब दिता। उस जवाब के लिए भी सीधा सुरिंदर ढिल्लों होना वाल चलांगे। पहला गलबात सुनते हैं जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच कही है। बलवीर सिंह राजेवाल ने गंभीर इल्जाम ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के उत्ते लाए ने, बख्शिया पंजाब सरकार नूं भी नहीं गया, पंजाब सरकार भी किसानां दी रेडके दे विच है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਭੱਜਣ ਮੈਦਾਨੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਗਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ, ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ 470 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ 470 ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। 11 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਓ, ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। हमारे किसानों को इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए आने वाली 26 मई को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। बीते 6 महीने से हमारे देश का किसान, हमारा अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। और इसी 26 मई को केंद्र में बैठी मोदी सरकार, निर्दयी सरकार, हिटलरशाही से चलने वाली सरकार को 7 साल सत्ता के पूरे हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार को कि होश में आओ और हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का किसान जो बीते 6 महीने से रात दिन आंदोलन कर रहा है, गर्मी में, सर्दी में, धूप में, छाँव में, सुबह, दोपहर, शाम, उसने हर मौसम में कठोर तपस्या करते हुए इन 3 काले कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन दर्ज कराया है। हे निर्दयी मोदी सरकार, हमारे देश के किसान की बात सुनो और इन 3 काले कानूनों को खारिज करो। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਊਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ 100 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਈ ਤੋਂ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। 24 ਮਈ ਤੋਂ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡ ਨੇ, CBSE ਬੋਰਡ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ, 10+2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ CBSE ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 10+2 ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਗਰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ 10+2 ਦੇ, ਭਾਵੇਂ CBSE ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ KK ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ KK ਤਲਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਇੱਕ ਮਿਊਕੋਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੰਗਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ। ਇਹ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 4-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਏ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 15-20 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੈ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਡੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੰਗਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਰਲ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ। मैं कोविड का इंजैक्शन लगवाया, फर्स्ट डोज लगवाई है, मैंने कोई फील भी नहीं होया लगवाते जरा जरा प्रिक होया एंड दैट्स इट। तो मैं सारे यूथ को अपील करती हूँ कि ज़रूर लगवाओ, बहुत ज़रूरी है, इस महामारी तो बचने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। सेकेंड डोज आई थिंक 3 मंथ्स बाद लगेगी। फिलहाल मैं पहली बारी लगवाई है, फैमिली में मैं फर्स्ट हाँ जिन्हें लगवाई है एंड मेरे लाइक ब्रदर ने, भाभी ने, सब ने लगवाई है। मेरे भूआ जी ने, वो मेरे कोल बैठे, उन्होंने लगवाई है। डॉक्टर तजिंदर सिंह बेटा, हमने आज सिविल सर्जन अमृतसर के दिशा निर्देश के अनुसार और श्री गीता सेवा सोसाइटी के सहयोग से यहाँ पे कोविड-19 टीकाकरण का कैंप लगाया था, जिसमें हमें हमारी अपेक्षा से ज़्यादा रिस्पांस मिला। इंजेक्शन हम 100 लेके आए थे, लेकिन लोग 150 आ गए, तो बाकियों को भेजना पड़ा। तो कोशिश करेंगे कि उनको भी नेक्स्ट वीक कवर कर लिया जाए। सर, ये कितनी देर तक ऐसे कैंप लगाते रहेंगे? ये सर कैंप लगते रहेंगे जब तक सारा जिला वैक्सीनेट नहीं हो जाता। हर जगह लग रहे हैं, लगते भी रहेंगे। सर, वैक्सीनेशन की कालाबाजारी शुरू हो गई थी आपकी तरफ से, अभी फ्री कैंप लगाया गया, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, कालाबाजारी इस वैक्सीन की नहीं हो रही। दिस इज़ कोविड वैक्सीन। ये जो इंडियन गवर्नमेंट से आता है, वो जो कालाबाजारी है वो इंजेक्शन दूसरे हैं, रेमडेसिविर वगैरह, जो कोविड जिसको हो जाए उसमें यूज़ होते हैं। लोगों के अंदर बहुत डर है, पहली वैक्सीन नहीं लगाते कि मौत हो जाती है, इससे बहुत सारे घटनाएं भी सामने आई हैं, क्या कहेंगे? वो उस डर को लोगों ने खुद ही जवाब दे दिया है। अगर 100 वैक्सीन है, 150 बंदा आया, तो इसका मतलब क्या है, लोग डर नहीं रहे, आ रहे। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।